परम शांति। आज हम ब्रह्म और पार ब्रह्म परमेश्वर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझना चाहेंगे और समझाएंगे आपको कि ब्रह्म किसको कहते हैं और पार ब्रह्म परमेश्वर किसको कहते हैं। तो ब्रह्म स्वरूप बनना है, ब्रह्म स्वरूप बनना है। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, शिव ओम शिव ओम शिव ओम, हम ब्रह्म। तो ये ब्रह्म स्वरूप बनना माना ब्रह्म, निराकार शिव को ब्रह्म कहते हैं। निराकार शिव माना जो परम धाम में रहता है। तो ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में जाना चाहता है, ब्रह्मलोक माना परम धाम। तो ब्रह्मलोक ने जाने वाली आत्माएं जो निराकार शिव को मानते हैं, जो जो ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। पहले ज्योतिर्लिंग होते थे, शिवलिंग नहीं कहते उसको, ज्योतिर्लिंग। ज्योति माना लाइट का, लिंग माना आकार। तो ज्योतिर्लिंग बनाते थे, उसकी एक सिंबॉलिक धरती पर ज्योतिर्लिंग की पूजा करते थे, ज्योति स्वरूप की पूजा करते थे। कई जो बड़े मंदिर होते थे उसमें डायमंड होता था, और डायमंड चमकता हुआ डायमंड होता था। वो उस सिंबल को, ज्योतिर्लिंग के सिंबल को, ज्योति स्वरूप की पूजा, ब्रह्म स्वरूप की पूजा, हम ब्रह्मास्मि की पूजा करते थे। तो जो ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं तो ये एक शिवपुरी, शिव निराकार शिव को याद करने वाले ब्रह्म को कहते हैं ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मलोक में जाने वाला है। तो वो डायरेक्ट ब्रह्म को याद करते हैं। तो डायरेक्ट ब्रह्म को याद करने वाले, आगे मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है, डायरेक्ट ब्रह्म को याद करने से आपको क्या प्राप्ति होती है, वो पुराने वीडियो में मैंने बताया हुआ है। फिर जो कहीं पार ब्रह्म परमेश्वर की बात करते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, तो ब्रह्म से पार क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म माना एक ब्रह्मांड का परम धाम, जहाँ शिव निराकार रहते हैं, परम धाम की बात हुई। तो पार ब्रह्म, ब्रह्म से पार माना परम धाम से पार क्या है? तो परम धाम तो एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड हो गया। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो रात को कई बार बताता हूँ कि ये जो रात को स्टार दिखते हैं, जितने भी स्टार रात को आसमान में दिखते हैं, ये सब सूर्य हैं। सूर्य माना एक सोलर सिस्टम, माना एक ब्रह्मांड। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात, पार ब्रह्म परमेश्वर जो है, ब्रह्म से पार की बात, पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्म से पार क्या है? तो ब्रह्म से पार माना, ब्रह्म माना ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड से पार अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात हमारे शास्त्रों में कहाँ से आई, किसने की, वो पहले ही बता चुका हूं। तो पार ब्रह्म परमेश्वर की बात बताने वाले जो सप्तर्षि होते हैं, 7 ऋषि जो ऊपर से आते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों से आते हैं। 7 ब्रह्मांड ऊपर है, 7 स्टार दिखते हैं ना, सप्तर्षि जो 7 ऋषि वहां से आते हैं, हर मनवंतर में आते हैं। हर धरती पर जब मनवंतर बदलता है, मनवंतर माना 71 युगांतर, 71 युगांतर बराबर एक मनवंतर होता है। और एक युगांतर माना 4 युग होते हैं, उसको चतुर्युग कहते हैं। तो 4 युग का पूरा होने पर चतुर्युग, ऐसे 71 चतुर्युग माना पूरा होने पर एक मनवंतर होता है, मनुष्य शत्रु का टाइम पूरा होता है। तो हर मनवंतर में सप्तर्षि, 7 ऋषि ऊपर से 7 स्टार से आते हैं, जिनको सप्तर्षि कहते हैं, 7 ऋषि आते हैं। और वो पार ब्रह्म परमेश्वर की बात करते हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात करते हैं। तो ये अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय से परे महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय की बातें लिखवाते हैं कि महाकाल प्रलय में क्या होता है। तो महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। वो बातें उन्होंने लिखवाई। उन्होंने शिव महाशिवरात्रि की बात की, महाशिवरात्रि, शिव और महाशिव का डिफरेंस बताया। उन्होंने विष्णु और महाविष्णु का भी डिफरेंस बताया कि विष्णु तो एक ब्रह्मांड का पालनहार है, महाविष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालनहार है। तो महाविष्णु लोग भी कहाँ है, महाविष्णु कहाँ रहता है, पूरा नहीं बता है। महाशिव कहाँ रहता है, महापरमधाम कहाँ है, महाब्रह्मांड माना जिसके अंदर एक गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तो एक आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बताने वाले जो पार ब्रह्म परमेश्वर जो बात बताने वाले हैं, वो अनेक ऋषि बाहर दूसरे ब्रह्मांडों से आए, दूर दूर के ब्रह्मांडों से आए। उन्होंने शास्त्रों में अनेक बातें की, वो बात। और अभी जो बेहद की आत्मा है, तो बेहद के पार ब्रह्म परमेश्वर, बेहद के हर्ष भक्ति मार्ग के जो शब्द हैं, जो शास्त्रों के जो शब्द है, उसके आगे बेहद लगा दो, बेहद के पार ब्रह्म परमेश्वर। तो बेहद का विश्व केवल शिव महाशिव परम महाशिव की बात नहीं, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु की बात नहीं, बेहद का विश्व। तो ज्ञान, जो ज्ञान है पहचान, हर कोई आत्माओं को, गीता में भी कहा है, मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है,
गीता में कहा है। तो ज्ञान, ज्ञान से पढ़ने वाले, ज्ञान ज्ञान सागर में डूबने वाले, विचार सागर मंथन करने वाले, जो बेहद के पार ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले, बेहद बेहद के विश्व के मालिक को जानने वाले, ऐसी आत्माएं जब ये सब शब्द शिव, महाशिव, परमाशिव, ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमेश्वर, ये सब डिफरेंस जानेंगे, शब्दों के अंदर भी डिफरेंस जानेंगे, तो ज्ञान मार्ग में बहुत आगे बढ़ेंगे। परम शांति। बेहद परम महाशांति, बेहद के बेहद బాపూజీ బ్రహ్మ మరియు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుల్లో గలటువంటి వ్యత్యాసము, డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేటువంటి విషయం గురించి చెప్తున్నా. హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. పరం మహాశాంతి. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ, బ్రహ్మ మరియు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఇద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. అదే నేను ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నాను. మీరు ఎవరినైతే బ్రహ్మ అని అంటూ ఉన్నారో, మరి ఎవరినైతే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అని అంటూ ఉన్నారో, బ్రహ్మస్వరూపం, పరబ్రహ్మస్వరూపము అహం బ్రహ్మస్మి, అహం బ్రహ్మస్మి, నేను బ్రహ్మను, నేను బ్రహ్మను, శివోహం శివోహం అన్నా కూడా నేను బ్రహ్మను, అహం బ్రహ్మను అని అర్థం వస్తుంది. ఈ బ్రహ్మస్వరూపంగా అగుట అనగా నిరాకారి శివుడు సమానంగా అగుట. నిరాకారి శివుణ్ణే బ్రహ్మ అని అంటూ ఉంటారు. నిరాకారి శివుడు అనగా పరంధామంలో ఉండేవారు. బ్రహ్మలోకంలోకి వెళ్ళాలని ఎవరైతే అనుకుంటూ ఉంటారో, అనగా పరంధామానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటారో, ఆ ఆత్మలు నిరాకారి శివుణ్ణి ఆరాధన చేయాలి, ఆయన్ని అంగీకరించాలి. మరి ఎవరైతే జ్యోతిర్లింగాన్ని పూజ చేస్తూ ఉంటారో, వారు ఫస్ట్ జ్యోతిర్లింగం అంటే తెలుసుకోండి. శివలింగము అంటలేదు ఇక్కడ, జ్యోతిర్లింగం అని చెప్తూ ఉన్నా. ఇక్కడ జ్యోతిర్లింగం వేరు, శివలింగం వేరు. జ్యోతి అంటేనే లైట్, లింగము అంటే ఆకారము. జ్యోతిర్లింగంను ఎవరైతే తయారు చేస్తూ ఉన్నారో, అది సింబాలిక్గా భూమిపైన జ్యోతిర్లింగాన్ని పూజ అయితే చేస్తూ ఉన్నారో, అది ఆకారీ రూపంలో ఉన్న లైట్ స్వరూపాన్ని పూజ చేస్తూ ఉన్నట్లు. చాలామంది ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల యొక్క మందిరాలను చూశారో, వాళ్ళందరికీ కూడా వాటి యొక్క చరిత్ర మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. వారి లోపల డైమండ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే జ్యోతిర్లింగాల్లో డైమండ్స్ని పొదిగి ఉంచుతారు. అవి మెరుస్తూనే ఉంటాయి. డైమండ్ మెరుస్తుంటుంది కదా, అందుకనే జ్యోతిర్లింగం సింబల్గా ఒక మెరిసేటువంటి ఒక డైమండ్ను అక్కడ పెడుతూ ఉన్నారు. జ్యోతి స్వరూపాన్ని చూపించలేరు కదా సదా, డైమండ్ మెరుస్తుంది అని, దానికే వాళ్ళు పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక లింగము అంటే చిహ్నము, ఆకారి స్వరూపము. బ్రహ్మస్వరూపాన్ని ఎవరైతే పూజ చేస్తూ ఉంటారో, అహం బ్రహ్మస్మి అని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటారో, కేవలం శివపురి నిరాకారి శివుణ్ణి మాత్రమే బ్రహ్మగా అనుకొని పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇక అహం బ్రహ్మస్మి అంటూ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్గా బ్రహ్మని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. ఇక డైరెక్ట్ బ్రహ్మని జ్ఞాపకం చేసేవాళ్ళు అంటే, నేను ముందే కొన్ని వీడియోల్లో చెప్పే ఉన్నాను. డైరెక్ట్ పరబ్రహ్మను జ్ఞాపకం చేస్తే మీకు ఏమి లభిస్తుంది అంటే,
పూర్తిగా మీ వికర్మలన్నీ వినాశనం అవుతాయి అని ఆ వీడియోలో చెప్పాను. చాలామంది పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క విషయాన్ని పరబ్రహ్మను దాటుకొని వెళ్ళాలి. బ్రహ్మ అంటేనే ఒక బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామము. ఎక్కడైతే శివుడు నిరాకారుడు ఉంటాడో పరంధామము అని చెప్పబడుతుంది. పరబ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మ కంటే కూడా అతీతమైనటువంటి వాళ్ళు పరంధామాన్ని దాటుకొని వెళ్ళేటువంటి విషయం. పరంధామము ఒక సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క అంతిమ ధామం. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఒక సూర్యుడు ఉంటాడు. ఈ విషయం కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఏదైతే రాత్రి ఆకాశంలో నక్షత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయో, స్టార్స్ రాత్రి వెలుగు మీరందరూ చూస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ సూర్యుళ్ళు కాదు. పగలైతే సూర్యుడు కనిపిస్తూ ఉంటాడు, రాత్రి నక్షత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆకాశంలో. సూర్యుడు అంటేనే ఒక సోలార్ సిస్టమ్, ఒక బ్రహ్మాండానికి గుర్తు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల విషయం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అనంతకోటి సూర్యుళ్ళు, అనంతకోటి సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నట్లు. మరి బ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అని ఎవరినైతే అంటూ ఉంటారో, బ్రహ్మను దాటుకొని వెళ్ళినటువంటి విషయం పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు. బ్రహ్మను దాటుకొని వెళ్ళే విషయం, బ్రహ్మను దాటుకొని బ్రహ్మాండాన్ని దాటుకొని అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు విషయం మనకి ఏదైతే శాస్త్రాల్లో చెప్పబడిందో, ఏదైతే అంటూ ఉన్నారో దాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. దీని గురించి కూడా వీడియోల్లో చెప్పడం జరిగింది. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు విషయం అంటేనే ఎక్కడైతే సప్త ఋషులు ఉంటారో, సప్త ఋషుల పైన ఏదైతే లోకం ఉన్నదో బ్రహ్మాండాన్ని దాటి 7 బ్రహ్మాండాల పైన 7 నక్షత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అది సప్త ఋషి మండలం అంటారు. సప్త ఋషి మండలం అక్కడ నుండే ఇక్కడికి సప్త ఋషులు కూడా వస్తూ ఉంటారు. ప్రతి మన్వంతరంలో కూడా ఈ భూమి మీదకి ఈ యొక్క సప్త ఋషులు మారిపోతూ ఉంటారు. అంటే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాన్ని దాటుకొని సప్తఋషి మండలం వేరే ఉంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మాండానికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ మన్వంతరము అంటే 71 యుగాంతరాలు. 71 యుగాంతరాలు అంటే ఒక మన్వంతరము. ఒక యుగాంతరము అంటే 4 యుగాలు, చతుర్యుగము అంటారు. 4 యుగాలు పూర్తవుతే ఒక చతుర్యుగం పూర్తయినట్టు. ఇలాగ 71 చతుర్యుగాలు పూర్తయితే ఒక మన్వంతరం, మనుసత్తు రూప యొక్క కాలమానం పూర్తవుతుంది. ప్రతి మన్వంతరంలో సప్త ఋషులు పైనుండి నక్షత్రాల రూపంలో ఒక్కొక్క మన్వంతరంలో ఒక్కో విధంగా వస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళని సప్త ఋషులు అంటూ ఉంటారు. ఈ సప్త ఋషులు రావటము అంటే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క విషయం అన్నట్టు. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల విషయమే ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అర్ధ ప్రళయం, ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం, దీనికి అతీతంగా పైన ఉన్నది మహాకల్ప ప్రళయం. మహాకాలుడు ప్రళయాన్ని సృష్టించారు అని రాస్తూ ఉంటారు పుస్తకంలో. మహాకాల ప్రళయంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తమతో రోమల్లో ఎముడ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విషయం కూడా శాస్త్రాల్లో రాయబడి ఉంది. అందుకని శివుడు మహాశివరాత్రి అనే విషయము కూడా చెప్పబడింది. శివరాత్రి, మహాశివరాత్రి. శివుడికి శివరాత్రి, మహాశివుడికి మహాశివరాత్రి. ఈ డిఫరెన్స్ కూడా మీరు తెలుసుకున్నారు. వాళ్ళు విష్ణువు మహావిష్ణువు కూడా డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి. విష్ణువు ఒక బ్రహ్మాండానికి పాలనహార అయితే మహావిష్ణువు అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను పాలన చేసేవాడు. మహావిష్ణువు లోకము ఎక్కడ ఉంది అంటే మహావిష్ణువు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆయన లోకం ఉంటుంది. మహాశివుడు ఎక్కడ ఉంటారు? మహాపరంధామంలో. మహాబ్రహ్మాండము అంటే అది గెలాక్సీ అని అర్థము. దీన్ని ఆకాశగంగా అంటూ ఉంటారు. ఒక ఆకాశగంగలో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలని ఏదైతే చెప్తూ ఉంటారో పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అని అనేక మంది ఋషులు వేరే బ్రహ్మాండాల నుండి కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. దూర బ్రహ్మాండాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. శాస్త్రాల్లో అనేక విషయాలు ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఏదైతే మరి బేహద్దు ఆత్మలు ఉన్నారో, బేహద్దు బ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు, బేహద్దు బ్రహ్మ అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కటి భక్తి మార్గంలో ఉండేటువంటి మాటలే, శాస్త్రాల్లో ఉండే మాటలే. దానికి ముందు మీరు బేహద్ అన్న మాటను ఉపయోగించండి. బేహద్దు బ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు, బేహద్దు విశ్వానికి శివుడు, మహాశివుడు, మహాశివుడు యొక్క విషయం కాదు ఇక్కడ. విష్ణువు మహావిష్ణువు మహావిష్ణువు యొక్క విషయం కూడా కాదు. బేహద్దు విశ్వము అంటే ఏదైతే బేహద్దు విశ్వానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉన్నదో ఆ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొని ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఈ యొక్క విషయాన్ని గ్రహిస్తూ ఉంటారు. గీతలో కూడా చెప్పబడి ఉంది, నేను జప తపాలు ధ్యాన యోగాలతోటి నేను లభించను, జ్ఞానంతో నేను లభిస్తాను, జ్ఞాని ఆత్మలే నాకు ఇష్టము అని గీతలో చెప్పారు కదా. జ్ఞానము కేవలం చదువుకునేది కాదు, జ్ఞాన సముద్రంలో మునిగేది, విచార సాగరం మతనం చేసేది. బేహద్దు బ్రహ్మ పరమేశ్వరుని తెలుసుకోవటము, బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్గా అవ్వటము. ఇలాగా ఆత్మలందరూ కూడా గ్రహించినప్పుడు మరి ఈ యొక్క శబ్దము శివుడు మహాశివుడు, మహాశివుడు, బ్రహ్మ బ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు, విష్ణువు మహావిష్ణువు, మహావిష్ణువు, వీటన్నిటి యొక్క డిఫరెన్స్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. శబ్దాల్లో తేడా ఉంటే, శబ్దాలను చెప్పేటప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలుసుకుంటే జ్ఞాన మార్గంలో మీరు చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. కాబట్టి మనం ప్రతి ఒక్కటి బేహద్దుగా ఆలోచించి, బేహద్దు మాటల్ని బేహద్దు బుద్ధితోటి చూస్తూ, బేహద్దు మనస్తోటి విచారసాగర మతనం చేస్తూ ఉంటే బేహద్దు వైపుకి మీరు వెళ్ళగలుగుతారు. జ్ఞాన మార్గంలో ముందుకు ప్రయాణం చేయగలరు. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని బేహద్దులో మీరు పొందగలరు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ బేహద్ జ్ఞానాన్ని ఈ యొక్క ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది. మీరు ఈ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు వీటిని పొందవచ్చు. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. జ్ఞానము కావాలి అనుకునేటువంటి ఆత్మలకు ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ను గుర్తించాలి, తెలుసుకోవాలి, లోతుల్లో అర్థం తెలుసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకు షేర్ చేయండి. జ్ఞానదానమే మహాదానం. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.